جس کا ڈائریکٹ اللہ تبارک تعالیٰ کی نظریں ان کے اوپر، کیونکہ یہ انہی چیزوں سے جو کہ نا اللہ خوش ہوتا ہے۔ میں اس سے گزارش کروں کہ کلیئرٹی ان لوگوں کو دی جائے، ان کی جو مسائل ہیں، چاہے وہ پینشن کے مسائل ہیں، چاہے وہ ان کی اس انفراسٹرکچر کے مسائل ہیں، ان سب کے اوپر جو تھی نا زیادہ نظر رکھی جائے، کیونکہ سب سے زیادہ ہمارے سماج میں اگر کسی چیز کو اس کی ضرورت ہے، کسی چیز کو جو تھی ہیلپ کی ضرورت ہے، وہ ان لوگوں کو ہیلپ کی ضرورت ہے۔ ان کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو سب سے پہلے پرائرٹی پہ رکھا جائے، تاکہ ان کو پاؤں نہیں ہے ہم چل سکتے ہیں، جن کو پاؤں نہیں ہے جو وہ کس طریقے سے چلتے ہیں، جن کو آنکھیں نہیں ہیں وہ کس طریقے سے گزارا کرتے ہیں، جن کو جو تھی سننے کی پریشانی ہے وہ کس طریقے سے گزارا کرتے ہیں۔ آپ خود ہی کمپیئر کریں کہ ان چیزوں کتنی مصیبتیں اور کتنی پریشانیوں کا ان لوگوں کو سامنا اٹھانا پڑتا ہے، اور گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ سب سے زیادہ پرائرٹی ان چیزوں پہ دی جائے۔ میں اعجاز صاحب سے گزارش کروں گا کہ اور بھی کہیں نہ کہیں ان لوگوں کے لیے مدد کی جائے، ان لوگوں کی کسی نہ کسی طریقے سے اور بھی مدد کی جائے، کیونکہ یہی لوگ ہیں کہ جن کے اوپر ہمارے حقوق العباد ٹکا ہوا ہے۔ کیونکہ حقوق اللہ تو اللہ کے حق ہوتے ہیں، حقوق العباد وہی ہوتے ہیں کہ آپ کے سماج میں جو پچھڑے ہوئے جو لوگ ہیں، جن کو بازو کی ضرورت ہے، جن کو ٹانگوں کی ضرورت ہے، جن کو آنکھوں کی ضرورت ہے، ان لوگوں کے اوپر فوکس کیا جائے۔ لیکن ہمارے اعظم صاحب جو تھے وہ ان چیزوں کے اوپر بڑا نظر رکھے ہوئے اور اس کے اوپر کام کرتے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ اعجاز جان صاحب، ان کو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ وہ جب دوسرے لوگوں کا جب ان کو لوگ پریشر کرتے ہیں، دباؤ پڑتا ہے کہ ہم نے عوام کی خدمت کرنی ہے، لیکن انشاءاللہ اعجاز جان صاحب وہ شخصیت ہیں کہ وہ اس طبقے کو کبھی نہیں بولیں گے، یہ آپ بالکل یقین رکھیں۔ جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، یا کسی بھی قسم کی آپ کو کوئی بھی ضروریات ہوگی وہ انشاءاللہ وہ آپ کو ملیں گی۔ صرف آپ رابطہ رکھیں اپنے نمائندوں سے، اپنے سرپنچز ہیں یا آپ کے اور جو نمائندہ ہیں، جڑنے کی کوشش کریں، اپنے آفیسران کے پاس پہنچنے کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ آپ کو ہر طرح سے جو ہے وہ نوازا جائے گا۔ آپ ایک معاشرے کی بہترین مثال ہیں، جس طرح باقی لوگ ہیں اسی طرح آپ بھی ہیں۔ آپ نے کبھی بھی جو ہے یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہمیں کسی چیز کی کمی رہے گی یا تھی یا نہیں ہے، یہ فیصلے سب اس رب کائنات کے ہیں۔ میں زیادہ کچھ ٹائم نہیں لوں گا، صرف میں اعجاز جان صاحب کو مبارکبادی پیش کروں گا، اعظم صاحب کو مبارکبادی پیش کروں گا، جنہوں نے یہ ایک یہاں یہ اجلاس رکھا، یہ کیمپ رکھا۔ ان کیمپوں کے رکھنے سے ایک ٹرانسپیرنسی آتی ہے، ہو سکتا ہے پتہ نہیں کتنے لوگ ابھی تک جو محروم رہ گئے ہوں گے وہ ان سکیموں سے جو ہے فائدہ حاصل نہیں کر سکے ہوں گے۔ آج منڈی ہیڈ کوارٹر پہ معذور لوگوں کے لیے ایک کیمپ لگایا، اس کے لیے میں خصوصی طور پہ آپ کا شکر گزار ہوں۔ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں اور ضعیفوں سے محبت کرنا۔ اعجاز صاحب، یہ تاریخ میں سنہری حروفوں سے لکھا جائے گا کہ یہ جو آپ ان لوگوں کی یہاں پہ ہیلپ کرنے جا رہے ہیں، ان کی حمایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی روشن کرے گا۔ میں یہ ہر ایک آدمی سے کہنا چاہتا ہوں، الیکشن کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، نیشنل کانفرنس ایک تاریخ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا عرصہ 10 سالوں میں ہماری سرکار نہیں تھی، لیکن اعجاز صاحب نے جو کام 10 سال پہلے کیے ہیں، ان کے دل میں ہر غریب کے لیے یہ ہر دن ہر روز ہر غریب کے لیے آواز اٹھاتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا میں اسمبلی میں بولتی بند کر دی اپوزیشن والوں کی، ہمیں پتا چلا کہ اگر یہاں پہ کوئی ایم ایل اے وہ اعجاز جان ہے جو پونچھ کی شان ہے۔ اور باقی رہی یہ بات، جو باقی لوگ ہیں میری ان سے گزارش ہے، آپ کے جھوٹے پروپگنڈے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ میں بھی ہمت ہے، خدا رہو لوگوں کے کام کرو۔ آپ دیکھو ایک سپاہی کی طرح ہمارا ایم ایل اے دوڑ رہا ہے جگہ جگہ۔ 18 سال ایم ایل اے شپ ان کے گھر میں رہی ہے، مجھے بتائے اور کوئی؟ میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں لیکن جیسا ہمدرد غریب پرور کوئی نہیں ہے۔ اعجاز صاحب،
यही है इबादत, यही दीन और ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। आपने जो काम किए हैं, मुझे खुदा रसूल की कसम, अल्लाह ताला आपके साथ। ये होता है काम। आजाद साहब, चाहे टूट पड़े हम पे सारी दुनिया का गम, हम आपका साथ न छोड़ेंगे खुदा की कसम। न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई है, इस मादरे हिंद के सब लाल सगे भाई है। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे जो कैंप मुनक़िद किया गया था, यहाँ पे मसनूई अज़ा जो है लोगों को तकसीम की गई है, इस हवाले से क्या कुछ कहेंगे, कितना बड़ा कदम है? देखिए, आज मंडी तहसील के अंदर जो डिपार्टमेंट की तरफ से कैंप ऑर्गेनाइज किया गया, इसमें ख़ास करके जो लोग चल नहीं पाते थे या कोई उनकी मुश्किलात जो भी थी, उन तमाम लोगों को, डिसेबल लोगों को जो है यहाँ पे उनको जो आर्टिफिशियल लेग्स, व्हील चेयर्स और बाकी जो सामान, शूज़, काफ़ी चीज़ें जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोवाइड की गई। और गवर्नमेंट की जो एक पॉलिसी है, जिसमें जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने ये हिदायत दी है तमाम डिपार्टमेंट्स को कि ग्राउंड पे जो है लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। मैं आज अपनी तरफ से हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर जनाब सकीना इत्तू जी को और मेरे भाई आज़म साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि जो ग्राउंड के साथ जुड़े हुए एक ऑफिसर हैं, इन्होंने बहुत सी जगह कोशिश की है। और हमेशा मैं देखता हूँ इनका कागज़ बनाने का, इनके डॉक्यूमेंट्स बनाने का, इनका अपलोडिंग करने का, इनका प्लानिंग करने का, इनका एक बड़ा बेहतरीन जो है एक तरीका है, जिसकी वजह से जो है हमारे लोगों को जो फाइल बनाने में नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट्स में या तहसील्स में महीने साल लगते हैं, वो यहाँ पे 15 दिनों में, 10 दिनों में ये कंप्लीट करते हैं। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। और जिन लोगों को आज ये फैसिलिटीज़, ये जो इक्विपमेंट्स मिला है, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि हुकूमत की जो कोशिश होती है कि हर सेक्शन को, हर इलाके के लोगों को जो है, तबके को जो है वो बेनिफिट मिले। और आज के जो बेनिफिशरीज थे, ये मैं समझता हूँ ये अल्लाह के सामने जो है हमें सेटिस्फेक्शन होती है कि इन लोगों को जो है यहाँ सहूलियत मिली। मैंने आज़म साहब के साथ यहाँ पे खुद कमिटमेंट की कि साल के अंदर जो हमारा अपना सीडी फंड हमें मिलेगा, उसमें एक साल के अंदर 10 लाख रुपए जो है मैं डिसेबल जो लोग हैं या जिनको घर में परेशानी है, जिनको ये व्हील चेयर देते हैं, अगर उनके घर के अंदर व्हील चेयर नहीं जा सकती या कोई भी उनके घर में कोई दिक्कत है, उस पैसे को हम उस घर में रास्ता बनाने के लिए, रैंप बनाने के लिए, या और कोई जो जहाँ इनको समझेंगे कि भाई किसी को परेशानी है घर जाने के लिए, कोई भी हो, उसके लिए मैंने इनको वहाँ पे इनके डिस्पोजल पे मैंने कहा मैं रखूँगा। ये मुझे क्वार्टरली जो है उसकी डिटेल्स देंगे और इंशाल्लाह मैं वो पैसा जो है कंसर्न डिपार्टमेंट के थ्रू जो है वह लोगों को पहुंचाऊंगा। और ये जो दूर दराज इलाका है, बॉर्डर इलाका है हमारा, यहाँ पे बहुत सी मुश्किलात हैं। डिपार्टमेंट की बेहतरीन कोशिश, हमारी बेहतरीन कोशिश, हुकूमत की बेहतरीन कोशिश के बावजूद भी अभी भी एक गैप है। तो मुझे उसमें उम्मीद है कि आज़म साहब की क़यादत में डिपार्टमेंट जो है जल्दी ही और बेहतर से बेहतर, इससे भी बेहतर, क्योंकि ये कंटिन्यू प्रोसेस है, ये एकदम में तो कंप्लीट नहीं होगा, इससे और बेहतर जो है यहाँ पे बनेगा। और इंशाल्लाह को स्कूटी जो है वो पहले दी गई थी डिपार्टमेंट की जानिब से, और कुछ लोगों की जो है वो फाइलें लगी हुई हैं, तो उनके हवाले से आपका क्या उसके लिए भी मैंने आज़म साहब से बात की है। मैंने इनको कहा है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा ये उस पर डिमांड्स डालेंगे, मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा से भी बात करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा कोटा जो है मैं इस हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए यहाँ पे लाऊंगा। मैं खुद भी चाहता हूँ कि लोगों को स्कूटीज़ जो है वो मिलनी चाहिए। मैंने आज़म साहब से भी बात की कि एक चिट्ठी आज की मीटिंग के हवाले से डायरेक्टर साहब को लिखेंगे। मैं चाहता हूँ कि अब स्कूटी से भी बेहतर है अगर इलेक्ट्रिक इनको स्कूटीज़ मिले, ताकि तेल का खर्चा इनको बचे। और जो अब व्हील चेयर्स भी इलेक्ट्रिक आ चुकी हैं, तो हम वो बड़े लेवल पे, डायरेक्टर लेवल पे जो स्टेट कमेटी है उसमें मैं ये मुद्दा रखूँगा, असेंबली के अंदर ये मुद्दा रखूँगा
कि इलेक्ट्रिक जो व्हील चेयर्स है वो हमारे लोगों को मिलनी चाहिए और इलेक्ट्रिक स्कूटी जो है हमें हमारे लोगों को मिलनी चाहिए, जिससे आने वाले दिनों में जो है और बेहतरी जो है इस इलाके की होगी, हमारे नौजवानों को जो है फ़ायदा मिलेगा। मैं आखिर में फिर से डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देता हूँ और जिन लोगों को आज ये सामान मिला है उनको भी मुबारकबाद देता हूँ और मीडिया से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ कहीं ऐसे लोग जिनकी सुनवाई ना हो सके उनको पहले भी आप हाईलाइट करते हैं, उनको आप हाईलाइट करके हमारे तक पहुँचाइए ताकि हम भी उनके घरों तक पहुँच सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।